ایک اور سٹیپ اٹھایا گیا، اور وہ اس لیے اٹھایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف کہ ایک ایسی ٹویٹ جس کا کوئی موجودہ فوجی قیادت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، ان کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ریئیکٹ کیا ہماری ملٹری لیڈرشپ نے، اور ایک غیر ضروری طور پہ ایک ایسے ایشو کو، ایک ایسے نان ایشو کو ایشو بنا دیا اور اس کی اونرشپ لے لی۔ اب وہ اقدام جو ہے، وہ قدم جو اٹھایا گیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کمبل بن گیا ہے۔ اور ظاہر ہے اس وقت جو پی ڈی ایم 2 کی سرکار ہے، فارم 47 کی، جو ایک جعلی نظام حکومت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی کو بھی شبہ نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور اب بجائے اس کے کہ پی ڈی ایم 2 کی سرکار کو ہدف تنقید بنایا جائے اور ان کی پالیسیز کو ڈسکس کیا جائے، ان کی معاشی پالیسی کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ وہ تو آرام سے بیٹھے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں، اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور وہ بھی بے پرواہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوجی صاحب جانے اور اپوزیشن جانے، ہم آرام سے بیٹھے اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک شیخ مجیب اور یحییٰ خان سے متعلق 1971 سے متعلق ایک ویڈیو جو ہے وہ تنازع چل رہا ہے، وہ بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے، اور مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ اس ویڈیو پہ جو کہ یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان ایک کمپیریزن، ایک موازنہ ہے، یحییٰ خان غدار تھا، ہے اور رہے گا، یہی تاریخ بتاتی ہے، اور یہی ہے اس معاملے میں پتہ نہیں کس نے یہ مشورہ دیا کہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ نے اس کی اونرشپ لے لی، اور اونرشپ لینے کے بعد اب ایف آئی اے نے آگے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اب ایف آئی اے نے آگے بڑھ کر پہلے تو عمران خان صاحب کو تحقیقات تفتیش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ایبسولوٹ نان سینس لکھ کے اس کو فارغ کر دیا، اور اب 3 نوٹس اور بھیج دیے ہیں، اور اس میں جناب رؤف حسن صاحب کو بھیج دیا، اور عمر ایوب خان کو بھیج دیا جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، اور بیرسٹر گوہر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کو یہ نوٹس بھیج دیے ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے عوام میں خوف اور بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اس اشتعال انگیزی سے عوام کو ریاست اور اداروں کے خلاف قانون ہاتھ میں لینے پر بھی اکسایا جا سکتا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے اس کا جواب دیں، اور انہوں نے بلایا ہے منگل کو، یعنی کہ پرسوں بلایا ہے، اور 11 بجے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر بلایا گیا ہے ان لیڈرز کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہر کسی کو پڑھنی چاہیے، اور یحییٰ خان غدار تھا یا شیخ مجیب غدار تھا، اس میں کمپیریزن کیا گیا ہے اس رپورٹ میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غدار کون ہے۔ تو اس کے بعد اب یہی کچھ نواز شریف صاحب اپنی زبان سے کہتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو پی ٹی آئی نے تو ایک ٹویٹ کی ہے، ایک ویڈیو آلریڈی 3 منٹ 32 سیکنڈ کی وہ ٹویٹ کی ہے، لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب تو خود کہتے رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے خود کہا جو کہ اس وقت وزیر دفاع ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، مریم صاحبہ، احسن اقبال صاحب، بے شمار لوگ وہ یہ کہتے رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان کی قیادت کرنے والے بنگالی اکابر اور ایوبی آمریت کے خلاف مادر ملت کا دست راست شیخ مجیب بنگلہ بندھو کیسے بنا، پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کرنے والے بنگالیوں کے نوجوان بچے مفتی بانی کا چارہ کیوں بنے، بہت کچھ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں آج شکار ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بھارت نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے کچھ حصے شائع کیے۔ اب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں 49 برس پہلے آج کے دن قائد اعظم کا پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور یہ 16 دسمبر 2020 کا ٹویٹ ہے ان کا کہ 49 برس پہلے آج کے دن قائد اعظم کا پاکستان 2 لخت ہو گیا، اس لیے ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم سے انکار کیا، ووٹ کی عزت پامال کی۔ حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے، اب یہ نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی ہے۔ اب مریم صاحبہ نے قوم کو جگایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے قوم کو جگایا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، خواجہ آصف صاحب نے قوم کو جگایا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور
एहसन इकबाल साहब ने जगाया, कोई मसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने जगाया, कोई मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जगाया, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन मसला हुआ तो इमरान खान ने एक ट्वीट, जो कि एक वीडियो बनी हुई है, उसको ट्वीट कर दिया और उसमें खिलाफ वाक़या भी कोई चीज़ नहीं है और खिलाफ हकीकत भी कोई चीज़ नहीं है। अब इस पे मसला और इस पे फड्डा हो रहा है और मेरा ख्याल है कि इस पे जितना भी इसमें पानी इसमें डाला जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, उतना ही नुकसान होगा। अब ज़रा हम आपको बताते हैं कि जनाब प्रेसिडेंट अलवी साहब, सदर अलवी साहब ने क्या कहा। उन्होंने बहुत कराची में एक तकरीर की और उन्होंने बहुत ही बड़े खुल के उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जी उन्हें खेलने के लिए कभी 9 मई मिल जाता है। अब शेख मुजीब से मुतालिक इमरान खान की ट्वीट मिल गई और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इमरान खान के एक्स अकाउंट से शेख मुजीब से मुतालिक बयान जो जारी किया गया, अलवी साहब ने उसका दिफा किया और उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना कोई गद्दारी है। कौन सी गद्दारी है? कभी आपको खेलने के लिए 9 मई मिल जाता है और कभी आपको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मिल जाती है। उन्होंने कहा, कराची में वकला से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आम आदमी के तौर पर यहाँ मैं आया हूँ और कानून की पासदारी इसलिए करूंगा कि मैं मुसलमान हूँ। कानून वो बनता है जिसकी मुआशरे में इज्जत हो। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त पिछले 24 महीनों में और जो जुल्म पाकिस्तान में किया गया हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जुल्म ना मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ, ना उससे पहले हुआ। और ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा और उन्होंने आगे कहा कि ये जाली मैंडेट है, कराची का मैंडेट जाली है, पंजाब का जाली है। ये सारे का सारा जो जाली निज़ाम हुकूमत आप लोगों ने कायम किया है, इससे कोई खैर बरामद नहीं होना। और उन्होंने कहा कि शेख मुजीब से मुतालिक उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया है तो ये कौन सी गद्दारी है और आपने अपने जहन में एक नजरिया बना रखा है और इसके मुताबिक आप गद्दार करार देते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो है कि जनाब जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलेगा, वो गद्दार है। ये अब दुनिया नहीं मानने के लिए तैयार और पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जिद छोड़ दें और हर किसी को अगर आगे बढ़ना है तो दरगुजर करें और आगे बढ़ें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुताला करना चाहिए और जानना चाहिए कि असल गद्दार कौन था, जनरल याहिया खान या शेख मुजीब था। और इस पे उन्होंने ये सारी बात उन्होंने कर दी है जनाब अलवी साहब ने। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों ने आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना है और इस्तेहकाम लेके आना है तो फिर एक ही हल है और वो हल है कि जनाब आप आइन और कानून को बर्दाश्त करें और उस पर अमल करें और आपस में बैठें, स्टेक होल्डर्स बैठें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम किया जाए और तस्लीम करके आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई और हल नहीं है। ये उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, बाकी जमातें भी हैं, वो भी ये बात कह रही हैं। और ये जो मामला उठाया गया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आगे चीज़ें जो हैं वो बढ़ पाएंगी। उसकी वजह यह है कि एक ऐसे अपने आप को इशू में उलझा लिया गया है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है और बिला वजह ये काम किया गया है। दूसरी जानिब इस मामले को लेके अब जाहिर है PDM 1, PDM 2 और ये सारी सरकार जो है वो भी इसको उसमें फ्यूल छिड़क रही है। तो उसके बुनियाद पे, उसके जवाब में वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है, उनके तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि ये जाली फार्म 47 के सहारे इख्तदार में बैठी मैंडेट जो और कठपुतलियों की जानिब से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुज़ाकरात की दावत देना इंतहाई मज़े का खेज है और रात की तारीकी में मैंडेट चुरा कर जाली ओहदों पर मुसल्लत किए जाने वाले गुलामों के पास कोई इख्तियार नहीं है। इनके किसी भी कौलो फेल में कोई वक़्त नहीं है। शरीफों और जरदारियों के दरबारियों की आए रोज़ एक नई प्रोपेगेंडा मुहिम की आड़ में चीखो पुकार बता रही है कि इनके नाजायज इक़्तिदार का खात्मा करीब है और ताकतवर हलकों की सरपरस्ती में डील्स के सहारे
हुकूमत में आने वाले कौमी मुजरम मुल्क और कौम के मफाद में फैसले लेने का इख्तियार रखते हैं, न चोरों के साथ मफाहमत की कोई गुंजाइश है। और जाली फार्म 47 ज़दा वज़ीर आज़म की अपनी ये हैसियत है कि इसका मुंशी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला भी उसकी हिदायत के बरक्स करता है। और मैंडेट चोर टोले की अपनी सफ़ों में मौजूद जावेद लतीफ़ समेत गैर आइनी इक़्तिदार के हसूल के लिए इंतखाब पर डाले गए की गवाही दे चुके हैं। और इमरान खान साहब वाज़ेह कर चुके हैं कि जाली मैंडेट की हामिल तीनों जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी।